Prabuddha Bharat International Program of Reading the Constitution of India. Episode 22. In episode 22, Constitution of India Part 6, Chapter 3, we are going to read 6 articles from Article 190 to Article 195. They deal with disqualifications of members, powers, privileges, and immunities of the state legislatures and their members. భారత రాజ్యాంగము ప్రబుద్ధ భారత నిర్మాణం. ప్రబుద్ధ భారత ఇంటర్నేషనల్ ఆధ్వర్యంలో రాజ్యాంగ పఠనానికి ఆహ్వానం. నా పేరు ఝాన్సీ గెడ్డం. రాజ్యాంగ పఠనం 22వ ఎపిసోడ్. ఈ ఎపిసోడ్లో భారత రాజ్యాంగం 6వ భాగం 3వ అధ్యాయంలోని అధికరణ 190 నుంచి 195 వరకు విందాం. ఇవి సభ్యుల అనర్హతలు, రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థలు, వాటి సభ్యుల అధికారాలు, విశేష అధికారాలు, ప్రత్యేక హక్కుల రక్షణలకు సంబంధించినవి. Disqualifications of members. Article 190. Vacation of seats. Clause 1. No person shall be a member of both houses of the legislature of a state, and provision shall be made by the legislature of the state by law for the vacation by a person who is chosen a member of both houses of his seat in one house or the other. Clause 2. No person shall be a member of the legislatures of 2 or more states specified in the first schedule, and if a person is chosen a member of the legislatures of 2 or more such states, then at the expiration of such period as may be specified in the rules made by the President, that person's seat in the legislatures of all such states shall become vacant unless he has previously resigned his seat in the legislatures of all but one of the states. Clause 3. If a member of a house of the legislature of a state A becomes subject to any of the disqualifications mentioned in Clause 1 or Clause 2 of Article 191, or B resigns his seat by writing under his hand addressed to the Speaker or the Chairman as the case may be, and his resignation is accepted by the Speaker or the Chairman as the case may be, his seat shall thereupon become vacant, provided that in case of any resignation referred to in subclause B, if from information received or otherwise, and after making such inquiry as he thinks fit, the Speaker or the Chairman, as the case may be, is satisfied that such resignation is not voluntary or genuine, he shall not accept such resignation. Clause 4. If for a period of 60 days a member of a house of the legislature of a state is without permission of the house absent from all meetings thereof, the house may declare his seat vacant, provided that in computing the said period of 60 days, no account shall be taken of any period during which the house is prorogued or is adjourned for more than 4 consecutive days. సభ్యుల అనర్హతలు. అధికరణ 190. సభ్యత్వ పదవులను ఖాళీ చేయుట. క్లాజ్ 1. ఏ వ్యక్తి గాని రాష్ట్రంలోని శాసన వ్యవస్థకు చెందిన 2 సభల్లోనూ సభ్యునిగా ఉండరాదు. ఉభయ సభలకు సభ్యుడిగా ఎన్నికైన వ్యక్తి ఏదో ఒక సభలో తన స్థానము లేదా సీటును ఖాళీ చేయుటకు రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థ శాసనం ద్వారా నిబంధించవలెను. క్లాజ్ 2. ఏ వ్యక్తి మొదటి షెడ్యూలులో నిర్దిష్టపరిచిన 2 లేక అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాల శాసన వ్యవస్థలలో సభ్యునిగా ఉండరాదు. ఒక వ్యక్తి 2 లేక అంతకెక్కువైన అట్టి రాష్ట్రాల శాసన వ్యవస్థలలో సభ్యులుగా ఎన్నికైనచో అప్పుడు దేశాధ్యక్షులు చేసిన నియమములలో నిర్దిష్టపరిచిన కాలావధి ముగిసిన తరువాత ఆ వ్యక్తి ఒక రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థలో తప్ప మిగతా రాష్ట్రాల శాసన వ్యవస్థలలో తన స్థానమునకు అంతకు ముందే రాజీనామా ఇచ్చి ఉంటే తప్ప అట్టి అన్ని రాష్ట్రములలోని శాసన వ్యవస్థలలోని సభ్యత్వాలను ఖాళీ చేయవలెను. క్లాజ్ 3. రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థలోని ఏ సభలోని సభ్యుడైనను సబ్ క్లాజ్ ఏ 191వ అధికరణలోని నిబంధన 1 లేదా నిబంధన 2లో పేర్కొనబడిన ఏదైనా అనర్హతకు గురైనచో, లేదా బి స్పీకరు లేదా సందర్భానుసారము చైర్మన్కు వ్రాతపూర్వకంగా తన సంతకముతో కూడిన లేఖను వ్రాసి ఉండి మరియు ఆ రాజీనామాను
స్పీకరు లేదా చైర్మన్ అంగీకరించినచో ఆపై అతని సభ్యత్వ స్థానము ఖాళీ అవుతుంది. అయితే ఉపనిబంధన బిలో పేర్కొనిన విధంగా ఏదేని రాజీనామాను ఇచ్చిన సందర్భంలో అందిన సమాచారమును బట్టి లేదా ఇతర విధంగా తాను యుక్తమని తలచు పరిశీలన జరిపిన తరువాత స్పీకరు లేదా సందర్భానుసారం చైర్మను అట్టి రాజీనామా స్వచ్ఛందమైనది కాదని లేదా నిజమైనది కాదని రూఢిగా విశ్వసించినచో అట్టి రాజీనామాను అంగీకరించరాదు. క్లాజ్ 4. రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థలోని ఏదేని సభలోని సభ్యుడు సభ అనుమతి లేకుండా 60 రోజుల కాలావధి పాటు సభ యొక్క సమావేశములన్నిటికీ హాజరు కాకపోయినట్లయితే అతను తన సీటును ఖాళీ చేసినట్లు ఆ సభ ప్రకటించవచ్చు. అయితే అట్టి 60 రోజుల కాలావధిని లెక్కించడంలో సభ నిరవధికంగా వాయిదా పడిన ఏదేని కాలావధిని గాని వరుసగా 4 రోజులకు మించి వాయిదా పడిన ఏదేని కాలావధిని గాని లెక్కలోనికి తీసుకురాదు. Article 191. Disqualifications for membership. Clause 1. A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a state, A. If he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any state specified in the first schedule, other than an office declared by the legislature of the state by law, not to disqualify its holder. B. If he is of unsound mind and stands so declared by a competent court. C. If he is an undischarged insolvent. D. If he is not a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state or is under any acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign state. E. If he is so disqualified by or under any law made by Parliament. Explanation. For the purposes of this clause, a person shall not be deemed to hold any office of profit under the Government of India or the Government of any state specified in the first schedule by reason only that he is a minister either for the Union or for such state. Clause 2. A person shall be disqualified for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a state if he is so disqualified under the 10th schedule. అధికరణ 191. సభ్యత్వానికి అనర్హతలు. క్లాజ్ 1. ఒక వ్యక్తి రాష్ట్ర శాసనసభ లేదా శాసన మండలి యొక్క సభ్యుడిగా ఎంపిక చేయబడుటకు మరియు అట్టి సభ్యుడిగా ఉండుటకు ఈ క్రింది పరిస్థితులలో అనర్హుడగును. సబ్ క్లాజ్ ఏ. రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థ శాసనం ద్వారా అనర్హులు కారని ప్రకటించబడిన పదవుల్లో ఉన్నవారు తప్ప భారత ప్రభుత్వం క్రింద గాని లేదా మొదటి షెడ్యూలులో నిర్దిష్టపరిచిన ఏదేని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్రింద గాని జీతభత్యాలు పొందు పదవి అందున్న వ్యక్తి. సబ్ క్లాజ్ బి. మానసికంగా అస్వస్థత కలిగి ఉండి సదరు మానసిక స్థితిని తగు అధికారము గల కోర్టు ప్రకటించినచో. సబ్ క్లాజ్ సి. అప్పుల భారం నుంచి విముక్తి పొందని వ్యక్తి. సబ్ క్లాజ్ డి. ఒక వ్యక్తి భారత పౌరులు కానిచో లేదా విదేశీ పౌరసత్వంను స్వచ్ఛందంగా పొందియుండినచో లేదా ఏదేని విదేశీ రాజ్యం పట్ల తన విధేయతను లేదా కట్టుబాటును ఒప్పుకొనినట్లు గుర్తించబడినప్పుడు. సబ్ క్లాజ్ ఈ. పార్లమెంటుచే చేయబడిన ఏదేని శాసనం ద్వారా గాని దాని క్రింద గాని సదరు వ్యక్తి అట్లు అనర్హులుగా చేయబడినచో ఒక రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థ సభ్యత్వానికి అనర్హులగును. విశదీకరణ. ఈ అధికరణ నిమిత్తం ఒక వ్యక్తి భారత సంఘం యొక్క లేదా మొదటి షెడ్యూలు నందు నిర్దిష్టపరచబడి ఉన్న ఏదేని రాష్ట్రం యొక్క మంత్రిగానున్న కారణము చేతనే భారత ప్రభుత్వం క్రింద లేదా అట్టి ఏదేని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్రింద లాభదాయకమైన పదవి అందున్నట్లు భావించబడరాదు. క్లాజ్ 2. ఒక వ్యక్తి 10వ షెడ్యూల్ క్రింద అనర్హతకు గురి చేయబడినచో తాను ఆ రాష్ట్ర శాసన సభ యొక్క లేదా శాసన మండలి యొక్క సభ్యునిగా ఉండుటకు అనర్హులగును. Article 192. Decision on questions as to disqualifications of members. Clause 1. If any question arises as to whether a member of a house of the legislature of a state has become subject to any of the disqualifications mentioned in Clause 1 of Article 191, the question shall be referred for the decision of the governor and
his decision shall be final. Clause 2. Before giving any decision on any such question, the governor shall obtain the opinion of the election commission and shall act according to such opinion. అధికరణ 192 సభ్యుల అనర్హతలను గురించిన ప్రశ్నలపై నిర్ణయం. క్లాజ్ 1. రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థ యొక్క సభ్యులు 191వ అధికరణలోని నిబంధన 1లో పేర్కొనిన ఏవేని అనర్హతలకు గురైనారా లేదా అనే ప్రశ్న తలెత్తినప్పుడు ఆ ప్రశ్నను గవర్నర్ నిర్ణయానికి సమర్పించవలెను మరియు దానిపై గవర్నరుదే అంతిమ నిర్ణయం. క్లాజ్ 2. అట్టి ఏదేని ప్రశ్నపై నిర్ణయం ఇవ్వడానికి ముందు గవర్నరు దానిపై ఎలక్షన్ కమిషను అభిప్రాయం పొంది అట్టి అభిప్రాయమునకు అనుగుణంగా వ్యవహరించవలెను. Article 193. Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under Article 188 or when not qualified or when disqualified. If a person sits or votes as a member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a state before he has complied with the requirements of Article 188 or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof or that he is prohibited from so doing by the provisions of a law made by Parliament or the legislature of the state, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of 500 rupees to be recovered as a debt due to the state. అధికరణ 193 188వ అధికరణ క్రింద ప్రమాణము లేదా ప్రతిజ్ఞ చేయడానికి ముందు లేదా అర్హులు కానప్పుడు లేదా అర్హతను కోల్పోయినప్పుడు సభలో కూర్చొనినందుకు ఓటు చేసినందుకు జరిమానా. ఒక వ్యక్తి 188వ అధికరణ యొక్క నిబంధనలను పాటించడానికి ముందు లేదా శాసనసభ లేదా శాసన మండలి సభ్యత్వమునకు తనకు అర్హత లేదని లేదా సదరు సభా సభ్యత్వ అర్హతను కోల్పోయారని తెలిసినప్పుడు లేదా పార్లమెంటు లేదా రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థ చేసిన ఏదేని శాసనపు నిబంధనల ద్వారా అట్లు చేయుట నుండి నిషేధించబడినాడని తెలిసియుండుయు అట్టి శాసనసభ లేదా శాసన మండలి సభ్యుడిగా సభలో కూర్చొనినా లేదా ఓటు వేసినా అట్లు కూర్చొని ఓటు వేసిన ప్రతిదినమునకు 500 రూపాయల అపరాధ రుసుమునకు గురగును. ఈ అపరాధ రుసుమును రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బాకీగా పరిగణించి సభ్యుని నుంచి వసూలు చేయబడును. Powers, privileges and immunities of state legislatures and their members. Article 194. Powers, privileges, etc. of the houses of the legislatures and of the members and committees thereof. Clause 1. Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of the legislature, there shall be freedom of speech in the legislature of every state. Clause 2. No member of the legislature of a state shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the legislature or in a committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of a house of such a legislature of any report, paper, votes or proceedings. Clause 3. In other respects, the powers, privileges and immunities of a house of the legislature of a state and of the members and committees of a house of such legislature shall be such as may from time to time be defined by the legislature by law, and until so defined shall be those of that house and of its members and committees immediately before the coming into force of Section 26 of the Constitution, 44th Amendment Act 1978. Clause 4. The provisions of Clause 1, 2 and 3 shall apply in relation to persons who by virtue of this Constitution have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of a house of the legislature of a state or in a committee thereof, as they apply in relation to members of that legislature. రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థలు, వాటి సభ్యుల అధికారములు, విశేషాధికారములు, ప్రత్యేక హక్కులు. అధికరణ 194. రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థలలోని సభలకు, సదరు సభ్యులకు, కమిటీలకు అధికారములు, విశేషాధికారములు, ప్రత్యేకమైన హక్కులు మొదలగునవి.
క్లాజ్ 1. ఈ రాజ్యాంగ నిబంధనలకును శాసన వ్యవస్థ కార్యవిధానమును క్రమబద్ధపరచు నియమాలు, స్థిర ఉత్తర్వులకు లోబడి ప్రతి రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థలో వాక్ స్వాతంత్రం ఉంటుంది. క్లాజ్ 2. రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థలోని ఎవరేని సభ్యులు శాసనసభ లేదా శాసన వ్యవస్థలో లేదా దానికి చెందిన ఏదేని కమిటీల్లో తాను చెప్పిన ఏదేని విషయమును గురించి గాని, వేసిన ఓటు గురించి గాని, ఏదేని కోర్టులో చర్యలు తీసుకొనబడుటకు బద్దులు కారాదు. అట్టి శాసన వ్యవస్థ ఏదేని సభ అధికారంచే లేదా దాని క్రింద ఏదేని రిపోర్టు, పత్రం, ఓటు లేదా కార్యకలాపాల ప్రచురణ విషయంలో ఏ వ్యక్తియు అపరాధమునకు బద్దులు కారాదు. క్లాజ్ 3. ఇతర విషయములలో రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థ యొక్క మరియు ఏదేని సభలోని సభ్యుల యొక్క అట్టి శాసన వ్యవస్థకు చెందిన ఏదేని కమిటీ యొక్క అధికారాలు, విశేషాధికారాలు మరియు ప్రత్యేక హక్కులు లేదా రక్షణలు శాసన వ్యవస్థ ఎప్పటికప్పుడు శాసనం ద్వారా నిర్ణయించినట్టువై ఉండవలెను. అట్టు నిర్ణయించినంత వరకు రాజ్యాంగం 44వ సవరణ చట్టంలోని 26వ సెక్షన్ అమల్లోకి వచ్చుటకు పూర్వం ఆ సభకు, దాని సభ్యులకు, దాని కమిటీలకు ఉండే అధికారాలు, విశేషాధికారాలు, ప్రత్యేక హక్కులు లేదా రక్షణలే అమలులో ఉండవలెను. క్లాజ్ 4. నిబంధనలు 1, 2, 3 రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థ సభ్యులకు వర్తించినట్లే ఈ రాజ్యాంగం వలన రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థ యొక్క ఏ సభలోనైనను లేదా అందలి ఏదేని కమిటీలో గాని మాట్లాడుటకు, అన్యదా దాని కార్యకలాపములలో పాల్గొనుటకు హక్కు గల ఇతర వ్యక్తుల విషయంలో కూడా వర్తించును. Article 195. Salaries and allowances of members. Members of the Legislative Assembly and Legislative Council of a state shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by the legislature of the state by law, and until provision in that respect is so made, salaries and allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this constitution applicable in the case of members of the Legislative Assembly of the corresponding province. With this, episode 22 completes. అధికరణ 195. సభ్యుల వేతనాలు, భత్యాలు. రాష్ట్ర శాసనసభ, శాసన మండలి సభ్యులు రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థ ఎప్పటికప్పుడు శాసనం ద్వారా నిర్ణయించినట్టి వేతన భత్యములు పొందవలెను. ఈ విషయంలో సదరు చట్టము చేయనంత వరకు ఈ రాజ్యాంగం అమలుకు ముందు ఆ రాష్ట్రము స్థానంలో ఉన్న ప్రోవిన్సి యొక్క శాసనసభకు చెందిన సభ్యుల విషయంలో అమలవుతున్నట్టి జీతభత్యములు మరియు షరతులతో పొందుటకు వారు హక్కు కలిగియుందురు. ఇంతటితో రాజ్యాంగ పఠనం 22వ ఎపిసోడ్ సమాప్తం.